ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I am becoming emotional now. That's the best thing. ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. One more thing, his wife is from Bangalore. Yeah. ರಿಯಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? So first I went to sir. So obviously I thought I was treating him like a hero and narrating. So I didn't get that head. I didn't think that he's a director or something. But the minute I entered his house, I see a picture of him like this, like a big picture, and I was zapped, and that's when that hit me. Like, man, I'm narrating to a director. He's going to screw me at any point of time. So that was the thing. But somehow we cracked the narration, and sir was moved, and almost I think I kind of see the tears in his eyes, and he spoke a lot about the script. So the minute we left, me and Ravi sir came here, and the minute we left, we thought, yeah, I have a lot of connections with Bangalore. So in the sense, my previous film was Anushka Shetty. She's from here, my wife, and then now Ram Upendra sir. So a lot of things are happening. You have to come here and direct one movie. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಗ My pleasure. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ Privilege. ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ರವಿ ಸರ್, ಈಗ ಸಿನಿಮಾ 27th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಯು? ಹೌ ಪ್ರೌಡ್ ಆರ್ ಯು ಸರ್? First of all, see, the appreciation what we received is one this thing. We are pretty much confident about the film, and we were never nervous about this. Even though it is nearing the release and all this thing, we are never nervous, and we are pretty sure it will hit the bullseye. This is what the crucial people all, we all had a meeting so many times, and we always felt the same. So definitely we are hoping the same result from the same what we call judgment from the audiences. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಉಪ್ಪಿ ಸರ್, ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಗರ್ ಥರ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೇಜಿಯಷ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಹ ಕ್ರೇಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾರಾದ್ರು, ಅಥವಾ ಕ್ರೇಜಿಯಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಏನಾದ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಈ ತರ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇವಾಗ. ನಿಜವಾಳ ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಳ ನಾನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆ ಥರ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ಇದೇ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ರಾಮ್ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ರೆಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು, ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ? So Ready was produced by my friend who produced my previous film Jagadam. So and before the release he watched the film and he really loved it, and he was like, I want the rights. So I was like, yeah, I'll give you. And after the release we got calls from so many people, like became such a big hit from back then also in 2008 Bollywood and all of that. But he's a very passionate producer, and we wanted, like, he told me that, I want to approach Appu for this and all of that. I was like, yeah, you do this film. And here also it was a phenomenal hit. Correct. And yeah, I'm very happy. ಸೂಪರ್ ಸರ್. There's a Kannada connect there also. ಐ ನೋ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಯೋಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಈ ಥಾಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ? See, I see a beautiful connection between a star and a fan. So the thing is, like, in every relationship, we know them personally. We know them. I mean, at some level, we know them very personally, or we talk to them on daily basis. But I kind of see this madness when they see the star and how they own the star and how they reflect
their personality into their lives. So this is something very abnormal and very divine in a way. So I thought this relation was not explored in a right way is what I felt. So stars can inspire people, stars can be part of our lives. If you see in generally also the whole South India, if you consider, film is not away from our lives. In fact, we remember our childhoods through films. Once, you know, when I'm studying this class, we relate to the cinema more than the class or the class teacher. So that it is part of our life. So I thought totality lo I want to explore how it is going to be and we could come up with a very beautiful story. Hopefully it will make meaningful at the same time financially blockbuster. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದು ಕಾಡ್ತು, ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಏನೋ ಫೇಮ್ಗೆ, ನೇಮ್ಗೆ, ಮನಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫ್ರೀ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ, ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಲವ್ ಅದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತಾಯಿನಾರ ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ನ, ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೊಂದು ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಜ್, ಏನೇ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾವೇ ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಲವ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಈ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಳು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಜನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ರ ಮೇಲೆ.